मेरे मीता मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भय चीता। भाई गुरदास अपनी कवित दे अंदर बड़ा सुंदर बयान करते ने। कहते जैसे जल धोए बिन अंबर मलीन होत, बिन तेल मेल जैसे केस हूँ प्यान है, जैसे बिन मांजे दर्पण ज्योतहीन होत, बरखा बिहूण जैसे खेत में न धान है, जैसे बिन दीपक भवन अंधकार होत, लोन घृत बिन जैसे भोजन समान है। फिर भाई गुरदास अखीरली पंक्ति दे विच कहंदे तैसे बिन गुर जन्म मरण दुख, मिटत न भ्रम बिन गुर ज्ञान है। कहते गुरु की संगत तो बिना गल नहीं बननी। भाई गुरदास ने पहली उदाहरण दी, जैसे जल धोए बिन अंबर मलीन होत। कहते भी बंदा अपने शरीर ते कपड़ा पावे, एक दो दिन बाद वो कपड़ा गंदा हो जाता है, वध तो वध पाएगा ते 4-5-7 दिन पा सकता है, पर उस कपड़े नूं धोण वास्ते पानी दी ते साबण दी लोड़ है। हुण ये नहीं भी पानी ने साडे पाप धो देने ने, पानी ते विचारा इकल्ला कपड़ियां दी मैल दूर करन दे समर्थ नहीं, ते उन्हें साडी मैल कित्थों धोनी है। साडी मैल बाणी ने धोनी है, पानी ने नहीं। इस करके सतगुरु ने कृपा कीती, भरीए हथ पैर तन दे, पानी धोतै उतर सखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लईए ओ धोए, भरीए मत पापां कै संग, ओ धोपै नामै कै रंग। भाई गुरदास कहंदे जैसे जल धोए बिन अंबर मलीन होत, जिवें पानी ते साबण दे सुमेल तो बिना, धोण तो बिना कपड़ा गंदा, कपड़ा मलीन है। कहंदे बिन तेल मेल जैसे केस हूँ प्यान है। बिन तेल मेल जैसे केसी इशनान कीता होवे ते भाई गुरदास कहंदे भी जिन्ना तेर तेल ना ना लाया जावे सिर नूं, ओना चिर सिर दे वाल बहुते खिलरदे ने, उडदे ने, ते बंदे दा चेहरा डरावना जिहा बनिया रहिंदा है। पहली उदाहरण भी जिन्ना चिर कपड़ा पानी नाल धोता नहीं ओना चिर गंदा है, जिन्ना चिर सिर दे वालां नूं तेल नहीं लगा ते रूप भयानक है। जैसे बिन मांजे दर्पण ज्योतहीन होत। दर्पण का अर्थ हुंदा शीशा। जे शीशा चंगी तरह साफ ना कीता होवे, उहदे ते धूड़ मिट्टी घट्टा पिया होवे ते उहदे चों अपनी शक्ल भी साफ दिखाई नहीं देंदी। जैसे बिन मांजे दर्पण ज्योतहीन होत, बरखा बिहूण जैसे खेत में न धान है। कहते वर्खा तो बिना, पानी तो बिना कदी जमीनां दे विचों जिमीदार नूं बहुता फल प्राप्त नहीं हो सकता। कदी जमीन दे विचों मींह तो बिना एक फसल पैदा नहीं हो सकती। फिर भाई गुरदास कहंदे बिन दीपक भवन अंधकार होत। जिवें दीवे तो बिना अज दे समय च लाइट तो बिना घर दे विच हनेरा है, बिल्कुल इसे तरह लोन घृत बिन जैसे भोजन समान है। जिवें लूण अते घिओ तो बिना भोजन स्वाद नहीं बनता। कहंदे तैसे बिन गुर ज्ञान। कहंदे इसे तरह गुरु दे ज्ञान तो बिना, तैसे बिन गुर जन्म मरण दुख। जम्मण ते मरण दा दुख है गुरु दे ज्ञान तो बिना। जिवें पानी तो बिना कपड़ा गंदा है, जिवें तेल तो बिना केसां दा रूप भयानक है, जिवें
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੂਣ ਅਤੇ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਪਕਵਾਨ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਸੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ, ਮਿਟਤ ਨਾ ਭ੍ਰਮ ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਭੋਜਨ ਲੂਣ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਿਰ? ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਲੈ ਚੜਿਓ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਮ੍ਰਿਗ ਪਕਰੇ ਬਿਨ ਘੋਰ ਹਥਿਆਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮਾਰ ਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਾਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰ ਮੇਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਚਿੱਤਾਪਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚਾ ਵਿਹਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ, ਗਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮਹੱਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਧੁਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ, ਖਸਮੇ ਐਵੇਂ ਭਾਣਾ, ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਸੋ ਹੰਸਾਂ ਕਾ ਖਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫੂਕ ਛਕਾਈ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇਂ, ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇਂ, ਵਿਣ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸਚਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਮਾਇਆ ਧਨ ਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ
ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕਮਾਇਆ। ਥੋੜਾ ਸਵੈ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਆ, ਬਲਿਹਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 9-9 10-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਾਦਰਾਂ ਉੜ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਗਲੇ ਤੇ ਕਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭੇਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਬਗਲੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗ ਜਤਨ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮੈਂ ਵਾਸ, ਤੇ ਬੱਗ ਡੱਡਾਂ ਭਾਲਣ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਹੈ ਉਹ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਭਾਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਗਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਧੁਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ, ਖਸਮੈ ਈਵੇਂ ਭਾਣਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤਾਂ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ, ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਸਰਵਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਧੁਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ, ਖਸਮੈ ਈਵੇਂ ਭਾਣਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ, ਸੋ ਹੰਸਾਂ ਕਾ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਲਾ ਕਾਗ ਨਾ ਰਹੀ ਸੰਗਤ। ਬਗਲਾ ਕਾਂ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ, ਸਾਖਤ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ। ਬਗਲਾ ਕਾਗ ਨਾ ਰਹੀ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਅਤ ਸਿਆਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਪਾਇਓ ਉਥੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰੋ ਖਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਸਾਖਤਾਂ, ਬਗਲੇ ਤੇ ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੰਸ ਸਰਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਹੰਸ, ਹੰਸ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹੰਸ ਸਰਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਹੁਕਮ ਆਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਹੂ ਦਸ਼ਾ ਕੇ ਪਵਨ ਗਮਨ ਕੈ ਬਰਖਾ ਹੈ, ਕਾਹੂ ਦਸ਼ਾ ਕੇ ਪਵਨ ਬਾਦਰ ਬਿਲਾਤ ਹੈ, ਕਾਹੂ ਜਲ ਪਾਨ ਕੀਏ ਰਹਿਤ ਅਰੋਗ ਦੇਹੀ, ਕਾਹੂ ਜਲ ਪਾਨ ਵਿਆਪੈ ਬ੍ਰਿਥਾ ਬਿਲਾਤ ਹੈ, ਕਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਅਗਨ ਪਾਕ ਸਾਖ ਸਿੱਧ ਕਰੈ, ਕਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਅਗਨ ਭਵਨ ਜਿਰਾਤ ਹੈ, ਕਾਹੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਕਾਹੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਮਪੁਰ ਜਾਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸੀ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
बड़ा असर पैंदा संगत दा। इस करके ये गल नूं समझण लई एक बारी की होया भी 4 ठग सन। 4 ठगां ने देखिया भी एक बंदा एक बकरी दा बड़ा सोहना काले रंग दा बच्चा वो अपनी कच्छ विच लैके चुक्की आउंदा है। उन्हां 4 ठगां ने आखिया भी आपां इहदे कोलों ये खोहना है ते किवें खोईए। ते विचार कर लई उन्हां 4 जाणियां ने। एक कहिंदा भी मैं इत्थे खलोना, दूजे नूं आखता भी तू किला को गांह खलो, दूजे नूं आख्या भी तू 2 किलो गांह हो जा, ते तीजे नूं आख्या भी तू वाहवा किलोमीटर गांह चला जा, थोड़ी जी अगांह चौथा भी खलो जाए। जदों उन्हां 4 ठगां ने पूरी विचार बना के इस तरह आख्या ना भी आपां इहदे तो खोहना है, और खोहना किहड़े तरीके नाल है। वो जिहड़ा मालक सी वो बकरी दे बच्चे दा, जिन्हें अपनी कच्छ दे विच बड़ा सोहना बकरी दा मेमना लिया होया और जांदा है। पहला मिलिया रस्ते दे विच, कहंदा भाई साहब एक कतूरा बड़ा सोहना है। कहंदा तू अन्ना होया, तैनूं कतूरा है ते बकरी दा बच्चा अन्निआं नूं भी दिसदा है। अगां चला गया। दूजा मिलिया रस्ते दे विच, क्यों सन ठग। ये भी बंदे दी सोच किवें बदल जाती है। अज साडे बच्चे पतितपुणे वाल क्यों वध रहे ने, केसां दी बेअदबी क्यों करा रहे ने। तुसी अखबारां दे विच रोजाना सुर्खियां पढ़दे हो भी कोई ना कोई साडी पंजाब दी धरती ते जमपल भैन वो जबर जनाह दा शिकार हुंदी है और किसी दी इज्जत नूं हथ पाया जांदा। पर अज तक तुसी कोई खबर पढ़ी जां सुनी है भी किसे दमाले वाली जां केसकी वाली बीबी ते बच्ची दी पत नूं हथ पाया गया होवे? कोई नहीं तुसी खबर सुनी अज तक। जे तुसी सुनी है तो मैनू भी दस्सिओ। कदी किसी ने सुनिया भी किसी केसकी वाली 5 ककारां दी धारनी बच्ची दी पत लुटी गई? बिल्कुल नहीं। अज साडे बच्चे पतितपुणे वाल क्यों वध रहे ने? क्योंकि संगत उन्हां दी उदां दी है। वो दूजे कोल गया, रस्ते दे विचों जा रहा है, तो दूजा कहंदा भाई साहब ये जिहड़ा किहड़ी नस्ल दा कुत्ता है, मैनू दसो भी मैं भी ये लैके आउणा है। वो कहंदा भाई साहब ये कुत्ता नहीं, ये बकरी दा बच्चा है और मैं मुल लैके आया, मैं कीमत दित्ती है, मैनू पता है। तुर गया। कहंदा भी इन्हां नूं पछाण ही नहीं भी बकरी दे बच्चे ते कतूरे विच फर्क की है। तीजे कोल गया, तीजे ने भी यही गल आखी। कहंदा भाई साहब कित्थों लैके आए हो? मैं तुहानूं कीमत दे देना, फड़ो मेरे कोलों पैसे ते मैनू दे दिओ। ये कतूरा ये कुत्ते दा बच्चा कित्थों लैके आए हो तुसीं? कहंदा तू बकवास करना, तैनूं पता ही नहीं। चौथे कोल गया ते चौथे ने खैड़ा नहीं छड्डिया। वो कहंदा भाई साहब तुसीं मैनू दिओ जां मैनू दवा के लियाओ। इदां दा ये बड़ी वधिया नस्ल दा और मैं इहदी नस्ल जानदा। ये बकरी दा बच्चा नहीं, ये कतूरा है, बड़ी चंगी नस्ल। तुसी मेरे तो लो मुल, तुसी मैनू दे दिओ। उन्हें वगा के मारिया। कहंदा पहले ने भी आख्या कतूरा है, दूजे ने भी आख्या, किते मैं भुलेखा खा गया होवां, ये सच्ची मुच्चियों ही कुत्ते दा बच्चा हो सकदा है। उन्हें सुट दिता। उन्हां 4 ठगां ने चुकिया ते ओह अपने घर नूं लै गए। ये सत संगत दा प्रभाव पैंदा बड़ा पैंदा। एक कह फिर दूजा फिर तीजा। अज साडे नौजवान कन्नां विच नत्तियां पा रहे ने। किधर नूं जा रहा विरसा? एक गुलामी दी निशानी क्यों पाया जांदा है? जदों इत्थे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ पै गए ना, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ, उस वक्त इत्थों पंजाब दी धरती दे विचों ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ के ते दिल्ली लिजाया जांदा सी ते इनाम मिलदा सी। ਵੱਖ-ਵੱਖ इनाम। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ सूह देण वाले नूं 20-30 रुपये, जाके फड़ाउण वाले नूं 50 रुपये, जिहड़ा सिर ਵੱਢ के लियाए ਉਹਨੂੰ 80 रुपये। जदों ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ पै गए ना, ते उस वक्त जिहड़े लालची लोग सन
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨੇਜੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਜੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਅਣਦਾੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਸੀ ਉਹ ਵਿੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਵੱਢ ਦੇਣ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਸਨ ਇਹ ਵਿੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲਦ, ਝੋਟਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅੜਬ ਜਾਨਵਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਕੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੱਤੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ, ਕੇਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤੇ ਧੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਔਰ ਚੰਗੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਦੀ ਪਿਓ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭਿਆਨਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜੇ ਲਾਡਲਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸੰਤ ਸੰਗ ਲੈ ਚੜਿਓ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਹਦਾ? ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਮ੍ਰਿਗ ਪਕਰੇ ਬਿਨ ਘੋਰ ਹਥਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਬਿਨਾਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ। 10 ਮਿਰਗੀ ਸਹਿਜੇ ਬੰਦ ਆਨੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। 5 ਮਿਰਗ ਬੇਦੇ ਸ਼ਿਵ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਂ ਮ੍ਰਿਗਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਲਿਆ, ਮਾਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਖੇਰ ਬਿਰਤ ਬਾਹਰ ਆਇਓ ਧਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਸੁਭਾਅ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੇਰ ਬਿਰਤ ਬਾਹਰ ਆਇਓ ਧਾਏ, ਅਹੇਰਾ ਪਾਇਓ ਘਰ ਕੈ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਗ ਪਕਰੇ ਘਰ ਆਣੇ ਹਾਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਹੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਚੁੱਖ ਚੁੱਖ ਲੈ ਗਏ ਬਾਂਡੇ ਬਾਟ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 7 ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਤਾ ਰਤਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਭੈੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਵਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ,
ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਹੇਰਾ ਕੀਨੋ ਦਾਨ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਨਾ, ਮਨ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਜਿਣੈ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਸ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਜਿਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਨਾਮ ਸਿਮਰੀਦਾ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਕਰਮ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੈ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਵੀ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਗੱਤਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣੇ ਔਰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰ ਭਰੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਜਬ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵੋ, ਬਣ ਸੁਚੇਤ ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਵੋ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ।